coordinately invite Gunda. Coordinately invite to the stage, Brother Gunda. Yeah, this is the goal of the match. Between the 6-over match. Fresh ball. Sagar Bandari 2. Kavindu Hirosh. Easily get the single or 2 runs. Picking the 2 runs easily. Kavindu Hirosh. That's a power hitter this time. Clear boundary from Taraka Madhushankar. Three ball, 7 runs. And also great delivery anyhow between wicket. These two players are getting a single. That's a great ball, first wicket gone. After first over Sri Lanka, 8 for 1 wicket. Tanushka Sampath, Sri Lankan power hitter, new bowler Prasant. And this time Taraka Madhushankar gone. Vice captain Tilina Samaratunga joined with Tanushka Sampath. New bet Sri Lanka now in trouble, 8 for 2 wicket. Great start, that great superb delivery. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೋಟ, ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಮತ್ತೆ ಧನುಷ್ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮತ್ತು ಕೂಡ 20ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 20. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 20. 30 ಮೊಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟ, ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯದ 3 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 21 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ 3 overs, 21 ಫಾರ್ loss of 2. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ 2ನೇ ಬಾರಿ ಗಾತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಕ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 23ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 23. ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಭಂಡಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋದರೆ ಆಘಾತ. ತಿಲನ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ತಿಲನ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಕೆಟ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಫ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನಿಶಾಂತ ವೀರಕಾನ್
ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಸುಲಭದ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡು ಯಾರ್ಕರ್ ಲೆಂತ್ ಎಸೆತ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 27ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4 overs 27 for loss of 3. And this time the left-handed batsman, the captain of the team, picking 2 runs, scores now 130. Volunteer totally beat the batsman. This time umpire charging it is a wide. And again great delivery. This time the ball, last ball of the over. New bowler Dheeraj from the Friends Bangalore bowler. Wide ball, umpire charging, signal is wide. He scores and moves now 32. Only 6 ball remaining Sri Lankan innings. And this time Dhanushka on, it is on single. Some dramas continue this time. Only 1 run single continue. Scores on 33-3. All this time Nishanta Virak. Oh, it is gone. The wicket number 4. Dismissed Nishanta Virak gone. Only 4 balls remaining Sri Lankan innings card. Scores card didn't change. If it is on 33-3. The new batsman Mohammad Rikas. And again the ballers continue. The great job. Easily they get single scores as added side scorecard. Now he scores more than 34. Last 3 ball. And it is a wide 35. Scores added on the scorecard. On this extra, including this extra. And this time Dhanushka. For the wicket, Sri Lanka's wickets are continues falling. The last 2 ball remaining. This time Dhanushka dismissed. Scores on 35. Another batsman. Nickname of Boom Boom Rashid. Mohammad Rashid. Joined with Rikas. Mohammad Rikas. The last 2 ball. He scores on 35. 34 ball, 35 run. This time Rashid gets a single. Scores more than 36. Last ball of the innings. Sri Lankan innings. 36. I'm waiting for the second runs. Yeah, it is on singles considered. Now he scores more than 37 scorecard. If 36 ball, friends, Bangalore want to need only 38 runs.
Again, second innings continues to Vinay Vidya. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರಂಭಕಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ. ಈ ತನ್ಮದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಕೀಮ್ ಎಸೆದ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ 3ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. 2ನೇ ಬಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಕೀಮ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಕೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್. 3ನೇ ಬಾರಿ ಈ ವರ್ಷದ ಚೆಂಡು ನಿರಂಜನ್ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂಜನ್ ವಾಪಸ್ 0-1 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 38 ಓಟವನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಮೊದಲ ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯಾರ್ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ನಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಸುತ್ತವರ್ತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರವಾಗಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಕೀಮ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 5ನೇ ಬಾರಿ ಗಿಳಿಯಾರ್ ನಾಗಗೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತವರ್ತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಓಟ. ನಾಗ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಕೊನೆ ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಹಕೀಮ್ ಈ ತನ್ಮದ ಗೆಳೆಯಾರ್ ನಾಗನಿಗೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2-1. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಂಡ ವಿದೇಶದ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾಲತೇಶ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು ರಣತುಂಗ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ. T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಜಯಿಸಂತ ಒಂದು ತಂಡ. ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತ ದೇಶ ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿನ 2ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥದ ಆಟ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ. ಸ್ಕೋರ್ 3-1. ಈ ತನ್ಮದ ಗೆಳೆಯರಾಗ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಕಾಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಗೆಳೆಯರಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಿ ನಡುವಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಸ್ಕಾಲಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರ್ನಾಗರ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಸ್ಕಾಲಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ತನ್ಮದ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಡಿ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls are remaining.
ಐದನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಟವನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಿಲಿನ ಓವರ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಮೊತ್ತ 8-1 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸೋಸ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹಾಡಾಟ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಂಡಾರಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಳ ಮೊತ್ತ 9-1. ಲಾಸ್ಟ್ 24 balls are remaining now. 29-1. ಮೊದಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಕೋಟದ ಕೊನೆ ಓವರ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 balls are remaining. 29-1. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕೀಬ್ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಸದ ಚೆಂಡು ಈತನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಒಂದರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಆನ್ 10-1. ನಾಗ ಒಂದೆಡೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಪಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅಕೀಬ್ ಈತನ ಮದ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಸದಾ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿ ಬಾರಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಭಂಡಾರಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ ಅಕೀಬ್ ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ತಂದರು. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತ ಭಂಡಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಅಕೀಬ್ ಈ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಕೋರ್ 10-2. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಗ ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ನಡುವಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಗಮನಿಸಿ. 21 balls are remaining. 27-1. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬಡಿಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳ ಸಮರ್ಥಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹುಡುಗರು. ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಾಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಫೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಚೆಂಡು ಟಾಪ್ ಎಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಧನುಷ್ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಳ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 13. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕೀಬ್ ಚೆಂಡು ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯಾರ್ನಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಪಾಲದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿಳಿಯಾರ್ನಾಗ ವಾಪಸ್ ಸಾಥಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು. 3ನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಗ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು. ಅಕೀಬ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಜಮೀನ್ದಾರ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗದ ನವೀನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. 18 balls are remaining now. 25 runs to 1. 8 wickets landed now. Friends ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಲಿನ ಈ ತನ್ಮದ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ಹೊರತ ಕ್ಯಾಚ್
ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಗಳವರ ಭಾಗದ 4ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಳೆಯುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ 3ನೇ ಹೋದರೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿನಾ ಟು ನಸ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಮನಸ್ಸು ಎಸೆತ ರನ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಪಾಡ್ ಮೇಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ 1+1 2 runs added to the total. Now friends, 15 for loss of 3. ಸಾಗರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 2020-21ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲದಿಂದ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಮಿಲಿನಾ ಎಸೆದ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಗ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರಿ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರ್ಕರ್ ಬರಿ ಮಿಲಿನಾ ಚೆಂಡು ನಸ್ರು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಸ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್. ಅಂಗಳವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋನು ಪಡುಬಿದ್ರ ಬಹುಶಃ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಪಾಳದ ಕೊನೆಯ ನಂಬುಗೆಯ 2 ವೆಪನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಕಸ್ ರವೀನಾ ಮತ್ತು ಸೋನು ಪಡುಬಿದ್ರ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿನಾ ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಬೌಲರ್ ಸತತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಸೋನುಗೆ ಸದ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು LBW ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿಲಿನಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಉರುಳಿಸಿದ್ರು. ಸೋನು ಪಡುಬಿದ್ರ ವಾಪಸ್ ಆತೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು. 15ಕ್ಕೆ 5 ಲಾಸ್ 15ಕ್ಕೆ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿವಾಗ ವೇನಸ್ ಬಾಲಾಗ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಹಾಫ್ ಆರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿನಾ ಓವರ್ ಈ ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ತೊಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಈತ ಮೇಲೆ ವೈಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4. ಸ್ಕೋರ್ 17 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6. ಲಾಸ್ಟ್ 12 balls are remaining now. 21 runs over. ಬಹಳ ಶೂತಮರದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 11 ಸತ 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 balls 20 runs required.
ಔಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 balls 19 runs ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 10ಕ್ಕೆ 19. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿನ ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 1 ಓಟ 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡ ಮೊತ್ತ 21ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಿಮ 9 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. 9 balls 17 runs ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 9ಕ್ಕೆ 17 ಅಂತಲೇ ಮತ್ತೆ ನವೀನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಅಂಕಣೊಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು. ಈ ತರ್ಮದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನವೀನ ಹೋದಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಹೋದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹುತೇಕ ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ತಂಡ. ನವೀನ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೋದಾರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಪುನೀತ್ ಅಂಗಣದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಸುಲಭದ ಪಂದ್ಯ ಕಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟಗಾರ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 17 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 6 ಚೆಂಡು 14 ಓಟಗಳು 16 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯ. ತಾರಕ ಮಧುಶಂಕ ಕೊನೆಯವರನ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಧೀರಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ನೆಟ್ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 15 ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮಧುಶಂಕ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವರ್ತ ಹೊಡೆತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 balls 13 runs ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವರ್ತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೋದಾರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 2 ಎಸೆತ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 2ಕ್ಕೆ 13. ನೆಟ್ ನೇರ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಹೋದರೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 9ನೇ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಆಟಗಾರ ಧನುಷ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವೀನಸ್ ಬಲೋಗ್ನೋ 3ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರ ದೇಶದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೀನಸ್ ಬಲೋಗ್ನ 3ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು